Okay, so parameter passing technique we have discussed. So next concept. So your last concept is a recursion. So recursion, what do you mean by recursion? What do you mean by recursion? So I have written recursion is what? Recursion means recursion is the calling the same function itself repeatedly. Okay, calling the same function itself repeatedly means you are calling the same function itself repeatedly. Then it is called what? Then it is called a recursion. So means nothing but I will tell you an example. If you are writing the main function, main program, open bracket, close bracket, then you are writing the open flower bracket, then again you are writing the main function. Okay, main, then again open flower bracket, then again you are writing the main. So means what? You are writing the main function within another main function, and within that main function you are writing another main function within that main function. Okay, then it is called what? Then it is called a recursion. So recursion ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So calling, so for same function na ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು? ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So calling the same function itself repeatedly, then it is called what? Then it is called a recursion. So next second point, for every recursion function there must be an exit condition. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಕರ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಕರ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕನೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ exit condition. So calling the same function itself repeatedly, for every recursion function there must be an exit condition. In the absence of exit condition, program will execute infinitely. It will never stop executing the program. Look, I have written one program, one example. Okay, you take, this is one example for recursion example. So this one is the main program and this one is the user defined function. Okay, so main, open parenthesis, close parenthesis, then open curly brace, recursion, open bracket, close bracket, semicolon, end of the main program. Then you start to execute a recursion. So you take the user defined function, recursion, open bracket, close bracket, then open curly brace. So here I written recursion. Okay, here I written what? Here I written another recursion function, another recursion function. So this type of function is called what? This type of function is called a recursion. Means here calling the function, calling the same function itself repeatedly. Look, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆ ರಿಕರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿರ್ತಾನೆ ನೀವು, ರಿಕರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕರ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವ್ರಿ? ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ರಿ? ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರಿಕರ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದ್ರ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗತ್ರಿ ಮೇನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕರ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ ಮೇನ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಹೋಗತಿ, ಮತ್ ಸಬ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ ಮೇನ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ? until you get the final result, until you get the final result. So this recursion is the function call recursion, and this recursion is the function definition recursion,
and here this recursion I written again, it call recursion repeatedly. So this concept we discussed by taking one example, factorial program. Okay, you take one example, factorial, to find the factorial number. Okay, to find the factorial. So factorial ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಲ್ರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಐತ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನು ಈಸಿ, ಈ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ನಾನು 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನನ್ರಿ, 4 ನಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? 4 × 3 × 2 × 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 3 ಗೆ? 6. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 3 ಗೆ 6 ಬರ್ತೈತಿ. 3 × 2 × 1. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 5 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ? 120 ಕರೆಕ್ಟಾ? 120 120 ಸರ್. 120 ಸರ್. 120. 5 × 4 × 3 × 2 × 1. Sir, 120. Yes, okay, 120 it will come. Okay, so factorial program. So here I written a factorial program by using 2 method. So one method, it is a simple for loop condition. Okay, by using the for statement, and another we have taken using the recursion method. Okay, using the recursion method and using the for loop. So for loop. So this is the simple iterative statement. So for execution of example, let us assume. So how to execute the factorial? So let us take example n is equal to 5. So 5 we can write 5 × 4 × 3 × 2 × 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ maximum number. Okay, this 5 indicate what? This 5 indicate maximum number. So n. So that's why I will take this one as a n, and 1. So 1 is the minimum number. So I. So I take I is equal to 1. So now you check, write a program. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೀವೇ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಒಳಗಡೆ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ? ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾರಲ್ರಿ. ನಾನು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ ನೀವ್ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ I, n, fact is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದು ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ ಅರ್ಥದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ %d and n. So now you take us one simple for statement. Okay, iterative statement. So I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. So I is equal to 1 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ I is equal to 0 ತಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್. I is equal to 1, why I have taken I is equal to 1, why not 0? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ I 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು? ಜೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗೈತಿ, ಈಗ ನೀವು ಜೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ ರೀ. ಜೀರೋ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನಾಗತಿ,
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಈಗ 4 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬರೀ 0 ನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ. ಹಾ ಸರ್. So for I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. So apply the formula, factorial formula. So fact is equal to fact into I star, fact star I, printf factorial percentage d fact. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕರ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಏನ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾನಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಲ್ರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್, you call the function. So call the, so once it encounter this result is equal to factorial of n, so it will automatically redirect to the function definition. So use a defined function factorial of int comma int of n. So if apply the condition, if n is equal to 1, okay, if n is equal to 1 idra return, okay, return 1, else you execute return n star factorial of n minus 1. So n is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆತ್ರೆ? n is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 1 ಅಂತಾನ ತಗಾರಿ, ಬರೇ 1 ಅಂತ ತಗಾರಿ. ಸೊ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಏನಾಗತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ 1 ಆಗತಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ 1 ಆಗತ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸೊ 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ n is equal to 2 ಅಂತ ಅಥವಾ n is equal to 3 ಇದ್ರ, n is equal to 4 ಇದ್ರ, n is equal to 5 ಇದ್ರ, ಅಥವಾ n is equal to 6 ಇದ್ರ, ಸೊ n is equal to 1 ಬರೋವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So let us take one example, then you can easily understand. Here I have taken the example n is equal to 4. So substitute ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ, substitute the value of n to this formula. Substitute the value of n to this formula. Formula apply ಮಾಡ್ರಿ. So n is equal to 4. Initially n is equal to 4 ಇರುತ್ತಾ? So 4 n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತೇನ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n minus 1. So 4 minus 1 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? n is equal to 4 ಇದ್ದಾಗ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 3 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನು 1 ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. n is equal to 3. ಸೊ 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 4, ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 into 3 into factorial of 2, n minus 1. So 3 minus 1 2. Okay, next n is equal to 2 ಮಾಡ್ರಿ. So 4 into 3 into 2 into star factorial 1. So next n is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ ಅವಾಗ 4 into 3 into 2 into 1 ಅಂತ ಮಾಡಿ 24 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತತಿ. ಸೊ n is equal to 1 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗತ್ಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? 24 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಓದ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ integer. Okay, so if n value is 8, it will give inappropriate result.
by using integer data type because it will exceed the integer value limit. So for that case, to avoid it, we can use long int for n value is greater than 8. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಪ್ ಟು 7 ರವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸೊ ನಾವ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ತಗೊಂಡ್ರ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಇಂಟಿಜರ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಸೈಜ್. ಇಂಟಿಜರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ 30,000 32,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ ಅಷ್ಟೇ. up to 32,000 something value it can accept by using the integer data type. But if it exceed the limit of the integer data type, so you take example n value 8, you find the factorial for value 8, then it will exceed the integer value size of the integer value. So ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬದ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಕತ್ರಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಪ್ ಟು n is equal to 7 you will get the right answer result, right, you will get the appropriate result. But n is equal to 8 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get inappropriate result because integer range it is only up to 32,000 something. Okay, 32,700 something is there. So for that case, to avoid that case, if you take integer as a long int, you just write long long int. So percentage d ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕ್ರಿ percentage ld ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. So percentage ld. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ percentage ld, printf percentage ld. So int factorial int, this space you write long int. So this is all about recursion. Okay, you understood all the concept.